ہمارے چرچ کی ساری ٹیم کی طرف سے تمام سامعین گرامی کو دل کی گہرائیوں سے ہیپی نیو ایئر کہتا ہوں. سب کہہ سکتے ہیں سیم ٹو یو, پریز ہالیلویا. تو عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج کل کے دور میں نا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ بائبل مقدس کی ورس کو پڑھتے ہیں یا کچھ اچھا لکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے, تو جو پڑھتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ہے, اور جو سنتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے. آج ہم نے ایسا نہیں کرنا. آج ہم نے اس نیو ایئر میں کچھ یہاں سے عزم کر کے جانا ہے, کچھ لے کر کے جانا ہے, کچھ سیکھ کر کے جانا ہے, اور اس نئے سال میں خدا کے ساتھ کچھ عہد کر کے جانا ہے. تو آئیے صرف 1 منٹ کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا سے اپیل کریں گے, خدا کا شکر کریں گے کہ خداوند آج کا جو کلام تو میرے ساتھ کرنے کو ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں. صرف 1 منٹ کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے. پریز ہالیلویا. مہربان بزرگ آسمانی باپ, میں تیرا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ خداوند پاک خدا تو نے اپنا پاک بیٹا میرے لیے اس جہان فانی میں بھیجا تاکہ خداوند میں تجھ پر تیرے بیٹے پر ایمان لاؤں. اور خداوند پاک خدا خاص کر تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس کلام کے لیے, کلام کی ان باتوں کے لیے جو تو نے خداوند پاک خدا میرے لیے اتاری ہیں. آسمانی خدا بخش دے کہ کلام کی یہ باتیں خداوند میں دنیا کی انتہا تک پھیلا سکوں جب تک کہ تیرا بیٹا اپنے جلال میں نہ آ جائے. مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. سارے بولیں گے آمین. تو عزیز بہنوں اور بھائیوں, جیسا کہ ہم نے پڑھا خداوند یسوع مسیح ناصری اپنی زبان مبارکہ سے کہتے ہیں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. جو ذرا ساتھ رہیے گا بڑا اچھا لگے گا, آپ کو سمجھ آئے گی. اور میرا ایمان ہے کہ اگر آپ ساتھ رہیں گے تو سیم نہیں لوٹیں گے, بلکہ آج آپ اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی برکت پائیں گے. ہاللیلویا. زور سے بولیں گے ہاللیلویا. تو عزیز بہنوں بھائیوں, خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے کہتے ہیں کہ تم سب جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو آج ہم نے بپتسمہ کی اہمیت کو دیکھنا ہے, بپتسمہ کی اہمیت پر غور کرنا ہے کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ کیوں لینا چاہیے. خداوند یسوع مسیح نے ایسا ہی کیوں کہا, جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم میرے نام سے یہ کام کر سکتے ہو, اور پھر کہا کہ اے ہمارے باپ. یہ مطلب الگ شخصیات کا ذکر کیا. تو اب یہاں پر تینوں اقانیم کا اکٹھا سے ذکر کیا ہے, ایک یگانگت کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو اس کے پیچھے معنی کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بامعنی بات کرتے ہیں, کبھی بھی بے معنی بات نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ بامعنی بات کرتے تھے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم جاؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ایک نام سے نہیں کہا بلکہ تینوں کے نام سے کہا ہے. تو ہم نے ان ناموں کی اہمیت کو دیکھنا ہے, بپتسمے کی اہمیت کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں بپتسمہ کیا اہمیت رکھتا ہے, اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینا کیا اہمیت رکھتا ہے. تو ہم جب دیکھیں گے تو غور کریں گے. لفظ پہلا جو وہ ہے باپ, باپ کے نام سے بپتسمہ لینا. تو باپ کے نام سے اگر ہم نے بپتسمہ لینا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ باپ کے اختیارات کو, باپ کے ارادوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا کہ باپ ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے, باپ کیا چاہتا ہے کہ ہم کیسے ہوں. ہم نے اپنی زندگی کو باپ کی زندگی میں, باپ کے ارادوں میں میلٹ کرنا ہے, باپ کے ارادوں میں انڈھیلنا ہے, اپنے آپ کو باپ کے حوالہ کرنا ہے, باپ کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا ہے, باپ کو ماننا ہے کہ باپ ہی ہمارا سب کچھ ہے, وہی وسیلہ نجات ہے. تو کلام مقدس میں جب ہم زبور کی کتاب اس کا 83 باب اس کی 18 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہوہ خدا کو بلند و بالا سمجھنا ہے. اپنے دل میں, اپنے ذہن میں, اپنے ذہن نشین ایک بات کرنی ہے کہ وہ جو بلند و بالا خدا ہے اس کا نام یہوہ خدا ہے, وہ یہوہ ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں فار ایگزامپل اگر جاب نہیں مل رہی, اگر کوئی چیز نہیں مل رہی, اگر ہماری زندگی میں تنگ دستی ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی کریٹیکل سچویشن ہے, تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں, اس کے بلند و بالا مقام کو بھول جاتے ہیں. تو ہم ادھر ادھر بھٹکنے لگ جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں, دنیا داری میں گم ہو جاتے ہیں, دنیا داری کی بھیڑ میں کھو جاتے ہیں.
تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بپتسمہ لیا ہے اور بپتسمہ کیسے لیا ہے؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے لیا ہے. تو ہم نے باپ کو اول درجہ دینا ہے. ہم نے اپنے ذہن میں ایک بات کو پکا کر لینا ہے, پختہ کر لینا ہے کہ باپ ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ سر بلند ہے. تو اگر باپ بلند و بالا ہے تو پھر جو ہے ہم نے باپ کے نام کا جو بپتسمہ لیا ہے وہ ہماری زندگی میں قائم ہے. اور اس کے بعد جب ہم سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 15 باب اس کا 19 باب اور اس کی 15 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حزقیہ بادشاہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے, اے خداوند اسرائیل کے خدا, تو جو کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والا ہے, تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے, تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ کہتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ بیکٹیریا کی وجہ سے وقوع میں آئی, بیکٹیریا کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئی, اور دیگر اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں. تو اگر ہم نے باپ کے نام سے بپتسمہ لیا ہے تو سائنس چاہے جو مرضی کہے, لوگ چاہے جو کچھ مرضی کہیں, لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ساری سلطنتوں کا خدا جو ہے وہ یہوہ خدا ہے, اور جو دنیا کو کریٹ کیا ہے وہ یہوہ خدا نے کیا ہے. وہ یہوہ جو کروبیوں کے اوپر بیٹھتا ہے, جس کا تخت ہواؤں پر اڑتا ہے, جو یہاں پر بھی اب تخت نشین ہے. ہم نے اس باپ کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا ہے اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی جو ہستی ہے اس کو یہوہ خدا کہتے ہیں, وہ یہوہ خدا ہے. تو عزیز بہنوں اور بھائیوں, اس کے بعد جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 11 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے, اے ہمارے خداوند اور خدا, تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے, کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پوری ہوئی. تو عزیز بہنوں اور بھائیوں, بے شک یہ پلان آف گاڈ, یہ خدا کا پلان تھا کہ دنیا وقوع میں آئے, دنیا بنے. تو یہ خدا کا پلان ہے. ہم نے کبھی سائنس کی بات کو یا ادھر ادھر کی کہانیوں کو, من گھڑت کہانیوں کو اپنے اندر نہیں لینا, بلکہ اپنے اندر یہ ایمان کو پختگی کے ساتھ رکھنا ہے, جمع رکھنا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں بنائی ہیں یہ یہوہ خدا نے بنائی ہیں, اور یہوہ خدا کے علاوہ عزت, تمجید اور ستائش کے لائق کوئی اور نہیں ہے. تو عزیز بہنوں اور بھائیوں, اس کے بعد ہم نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہوہ خدا ہمیں موت کی گرفت سے آزاد کرنا چاہتا ہے اور ہمیں نجات دلانا چاہتا ہے. اس کی اگزامپل ہمیں زبور نویس دیتا ہے. زبور 3:8 میں لکھا ہے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے اور تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو. تو عزیز بہنوں اور بھائیوں, وسیلہ نجات یہوہ خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو سلویشن آن ڈیپینڈنٹ آف یہوہ گاڈ, تو خدا کے علاوہ جو نجات ہے وہ ناممکن سی بات ہے. یہوہ خدا نے آپ کی نجات کا انتظام کیا اور آپ کے اور میرے لیے اپنا بیٹا یسوع جو ہے وہ اس جہان فانی میں بھیجا تاکہ ہم نجات کو لے سکیں. تو اگر ہم ان چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, دین جو ہے وہ باپ کے نام سے جو ہم نے بپتسمہ لیا ہے وہ ہماری زندگی میں پیوستہ ہے. تو اس کے بعد ہے بیٹے کا نام. تو بیٹے کے نام سے بپتسمہ لینے سے مراد ہے, اگر ہم کلسیوں کا خط پڑھیں اس کا پہلے باب 15 سے 16 آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں, یہوہ خدا نے ان کو سب سے پہلے کریٹ کیا, سب سے پہلے بنایا. تو اس بات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. اسی طرح جب ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا. تو ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ ابتدا میں تھے اور خدا کے ساتھ تھے, اور خدا کے ساتھ انہوں نے یہ ساری جہان کی چیزوں کو کریٹ کیا, بنایا. تو ہم نے اس چیز پر یقین رکھنا ہے, بیٹے پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ ساری چیزوں سے پہلے ہے, تمام مخلوقات سے پہلے ہے. تو اس کے بعد جب ہم یوحنا رسول کی انجیل مقدسہ 3 باب اور اس کی 16 آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا اس جہاں میں بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ایٹرنل لائف جو ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ ہے, اس کے ساتھ منسلک ہے. اگر ہم نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو یہوہ خدا کے بیٹے کو اس کا اکلوتا ماننا پڑے گا, اور یہ ماننا پڑے گا کہ نجات اس کی طرف سے ہے اور ابدی جو زندگی ہے وہ اسی ہی کی طرف سے ہے.
اور پھر جب ہم فلپیوں 2 باب 9 سے 11 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پولس رسول کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بہت ہی بلند اور بہت ہی سر بلند کیا گیا ہے، یہاں تک کہ کائنات میں یہوہ خدا کے سوا اور کوئی اتنا اختیار نہیں رکھتا جتنا یسوع مسیح رکھتے ہیں۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہرگز ہر گھٹنا جو ہے وہ یسوع کے آگے جھکے اور خداوند کے جلال کے ہر زبان اس کا اقرار کرے۔ اور پھر جب ہم یوحنا رسول کی انجیل مقدسہ 15 باب کی 10 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تم میری محبت میں قائم رہنا چاہتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرنا پڑے گا، جس طرح میں باپ کی محبت میں قائم ہوں اور اس کے حکموں کو مانتا ہوں۔ اگر آپ نے میری محبت میں قائم رہنا ہے تو آپ کو بھی میرے حکموں کو ماننا پڑے گا۔ حکم کیا ہے کہ پس تم سب جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو اگر ہم ان حکموں کو مان رہے ہیں، یسوع کے حکم کو مان رہے ہیں، دین جو ہمارا بپتسمہ ہے وہ ہمارے لیے کارآمد ہے۔ ہمارا جو بپتسمہ ہے وہ ہماری زندگی میں فروٹفل ہے۔ ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ 2 چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر ہمارا جو بپتسمہ ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے یا اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینا ہے۔ تو روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینا ہے تو روح القدس کو دیکھنا پڑے گا، روح القدس کے کردار کو سمجھنا پڑے گا کہ روح القدس جو ہے وہ کون سے کام سر انجام دیتا ہے۔ تو جب ہم یوحنا رسول کی انجیل پڑھتے ہیں اس کا 14 باب 16 سے 17 آیت، تو یسوع مسیح اپنے پیروکاروں کو کہتے ہیں کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی روح حق۔ تو روح حق جو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اگر ہم نے روح القدس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے۔ تو پھر اعمال 1 باب 8 آیت کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ روح القدس سے جو ہمیں قوت ملتی ہے وہ قوت ہم نے خداوند یسوع کے پرچار میں، بپتسمہ کی تعلیم میں، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس قوت کو استعمال کرنا ہے۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کے بعد جو ہمیں پتہ چلتا ہے بائبل مقدس جو ہے وہ روح القدس کی وسادت سے لکھائی گئی۔ اگر ہم پطرس کا دوسرا خط اس کے پہلے باب کی 21 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ خدا نے روح القدس کی ہدایت سے لکھوائی ہے۔ تو جب ہم بائبل مقدس کو ریڈ کرتے ہیں تو ہم روح القدس کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں، روح القدس کو اپنے اندر لیتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر کے جب ہم روح القدس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر روح القدس کے جو پھل ہیں وہ ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اگر ہم غلطیوں 5 باب اس کی 22 اور 23 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، روح کے پھلوں کا ذکر ہے۔ روح کے پھل یہ ہیں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، حلیمی اور پرہیزگاری جو ہے یہ روح کے پھل ہیں۔ تو اگر ہم نے روح کے نام سے بپتسمہ لیا ہے تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ اطمینان ہوگا، تحمل ہوگا اور صبر ہوگا، محبت ہوگی، اور روح کا پھل جو ہے سب سے بڑھ کر اطمینان ہوگا۔ اگر ہماری زندگی میں اطمینان ہوگا پھر ہماری زندگی میں ٹھہراؤ ہوگا۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ہم بھاگتے پھر رہے ہیں، ہماری زندگی میں ایک پھڑپھڑاہٹ سی ہوتی ہے، ہم کہیں ٹک کر کے بیٹھتے نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں اور کبھی کہاں۔ تو اگر روح کے پھل، روح کے نام سے ہم نے بپتسمہ لیا ہے تو روح کا پھل ہماری زندگی میں ہوگا۔ روح کا پھل اطمینان ہوگا۔ اگر اطمینان ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر ہم جو ہے وہ خدا کے جلال کے لیے کام کریں گے، ایک جگہ پر ٹھہریں گے، نہ کہ اپنی برکت کے لیے، نہ کہ شفا کے لیے ادھر ادھر بھاگیں گے، بھٹکیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا داری کے لوگ ہیں وہ آپ کے غموں کو کریدتے ہیں، آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے، ان تینوں اقانیم کو ماننا پڑے گا، تینوں اقانیم کی ہستیوں کو ماننا پڑے گا، تینوں شخصیات کے کریکٹر کو اپنے اندر لینا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ باپ ہی جو ہے اسی کی طرف سے نجات ہے اور خداوند یسوع اس کا اکلوتا بیٹا ہے اور ابدی زندگی اسی کے وسیلہ سے ہے۔ اور پھر روح القدس کو ماننا پڑے گا، روح القدس کے پھلوں کو اپنے اندر لینا پڑے گا، روح القدس کے پھلوں کو ظاہر کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے لیا ہے، یہ چیزیں ہمیں مل گئی ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے
घर में बैठ जाना है ना? ऐसा नहीं करना। हमने बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लिया है, अब खुदा के हुक्म को मानना है, यीशु के हुक्म को मानना है और जाकर के सब कौमों को शागिर्द बनाना है और उनको भी बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देना है। बपतिस्मा की तरफ लोगों को कायल करना है, अपने इस घर के लिए रूह को जीतना है, इस घर में लेकर के आना है, कलाम खुदा की मुनादी करनी है, खुदा के कलाम की तालीमात को आम करना है, हर एक फर्दो बशर पर खुदा के कलाम को जाहिर करना है। और जिस तरह आप नहमिया की जिंदगी पर गौर कर सकते हैं, जिस तरह उसके आबाओ अजदाद के शहर को वीरान कर दिया गया, जला दिया गया, खत्म कर दिया गया, नहमिया ने एक स्ट्रगल की, कीचड़ में घुस गया, अपने हाथ गंदे किए, पत्थर उठाए, पत्थर लगाए, इमारतें बनाई, दोबारा से उसको तमीर किया। आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, मुनादी करनी पड़ेगी, लोगों के घरों में जाना पड़ेगा, चर्च में लेकर के आना पड़ेगा। अगर आपने इतने साल जाया कर दिए हैं तो इस 2021 में, इस नए साल में आपने अज़म करना है कि खुदावंद मैंने तेरे नाम से बपतिस्मा लिया है। अगर नहीं लिया तो अपने आप को बपतिस्मा लेने के लिए तैयार करना है। पादरी साहिबान अक्सर कहते हैं कि भाई अभी आप मैच्योर नहीं हैं, आप अभी बपतिस्मा नहीं ले सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हमने बपतिस्मा लेना है बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से, हमने एक अज़म करना है, हमने खुदा के साथ एक अहद बांधना है कि यीशु ने कहा कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये काम करना पड़ेगा, ये हमने अज़म करना है, ये खुदा के साथ वादा करना है, अपने आप को उंडेलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि खुदावंद हाँ मैं तेरे लिए काम करूंगा। तो जनाब पौलुस रोमियो के खत 6 बाब की 6 आयत के आगे से जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल कहता है कि हम जानते हैं, हम कौन जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, कहता हम जानते हैं कि हमने अपनी पुरानी इंसानियत को सलीब पर मसलूब कर दिया। कैसे? बपतिस्मा लेकर के यीशु मसीह को अपना शक्ति निजात दहिंदा माना, पुरानी इंसानियत को ख़त्म कर दिया। और 10 आयत को जब हम पढ़े तो वो कहता है कि जैसे यीशु मसीह गुनाह के एतबार से मर गया, अब वो यहोवा खुदा के एतबार से जिंदा है, इसी तरह हम भी गुनाह के एतबार से मर गए हैं। जब हमने बपतिस्मा लिया, पानी के अंदर गए, हम गुनाह के एतबार से क्या हुआ? मर गए। अब यीशु के एतबार से क्या है? जिंदा है। अब तो उल्ट सिस्टम है भाई, गुनाह के एतबार से हम जिंदा है, गुनाह की आहट दूर से सुन लेते हैं। तो जब गुनाह आता है हम उसकी आहट सुन लेते हैं, गुनाह के लिए हम तैयार हो जाते हैं। रूह कुदस जो हमारे लिए आहें भरता है, शिफायत करता है, हमारी रखना में खड़ा है, उसकी नहीं हम सुनते। तो ऐसा होना चाहिए। आपको पता है कि जब कोई हमारा अजीज मर जाए, इस जहान फानी से कूच कर जाए, तो जैसे यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। तो अगर कोई हमारा अजीज इस जहान फानी से कूच कर जाए, हम मातम करते रहें, पीटते रहें, रोते रहें, उसको बेचारे को नहीं पता वो इस जहान फानी से क्या हो चुका है, जा चुका है। और यीशु की बारगाह में वो क्या है? जिंदा है। इसी तरह हमने गुनाह के एतबार से मर जाना है, यीशु के एतबार से जिंदा रहना है, रूह कुदस के एतबार से क्या रहना है? जिंदा रहना है। तो गुनाह के एतबार से हमने मर जाना है। तो गुनाह चाहे पीटता रहे, अपने आप को जख्मी कर ले, अपने आप को कुरेद डाले, आपने उसकी बात नहीं सुननी, आपने रूह कुदस की आवाज को सुनना है, यीशु मसीह की आवाज को सुनना है, यहोवा खुदा को अपना निजात दहिंदा मानना है कि निजात जो है वो यहोवा खुदा की तरफ से है, उसके बेटे की तरफ से है। अगर यहोवा खुदा का बेटा यीशु आपकी जिंदगी में है, फिर रूह कुदस के फल आपकी जिंदगी में है, फिर आप खुदा का काम कर रहे हैं, फिर आप गुनाह के एतबार से मर चुके हैं। अगर आप गुनाह के एतबार की है वो उसी ही की तरफ से है। और फिर जब हम फिलिपियों 2 बाब 9 से 11 आयत का मुताला करते हैं तो पौलुस रसूल कहते हैं कि यीशु मसीह को बहुत ही बुलंद और बहुत ही सर बुलंद किया गया है, यहाँ तक कि कायनात में यहोवा खुदा के सिवा और कोई इतना इख्तियार नहीं रखता जितना यीशु मसीह रखते हैं। इसलिए खुदा चाहता है कि हरगिज हर घुटना जो है वो यीशु के आगे झुके और खुदावंद के जलाल के हर जुबान उसका इकरार करे। और फिर जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दसा 15 बाब की 10 आयत का मुताला करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहना चाहते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा, जिस तरह
मैं बाप की मोहब्बत में कायम हूँ और उसके हुक्मों को मानता हूँ। अगर आपने मेरी मोहब्बत में कायम रहना है तो आपको भी मेरे हुक्मों को मानना पड़ेगा। हुक्म क्या है कि बस तुम सब जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो अगर हम इन हुक्मों को मान रहे हैं, यीशु के हुक्म को मान रहे हैं, देन जो हमारा बपतिस्मा है वो हमारे लिए कारआमद है। हमारा जो बपतिस्मा है वो हमारी जिंदगी में फ्रूटफुल है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि ये दो चीजें अगर नहीं है तो फिर हमारा जो बपतिस्मा वो हमारे लिए अहम है या अहमियत रखता है। तो उसके बाद जो है वो रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेना है। तो रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लेना है तो रूहुल कुद्दस को देखना पड़ेगा, रूहुल कुद्दस के किरदार को समझना पड़ेगा कि रूहुल कुद्दस जो है वो कौन से काम सरंजाम देता है। तो जब हम यूहन्ना रसूल की अंजील पढ़ते हैं उसका 14 बाब 16 से 17 आयत, तो यीशु मसीह अपने पैरोकारों को कहते हैं कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूहे हक। तो रूहे हक जो वो हमेशा हमारे साथ रहता है अगर हमने रूहुल कुद्दस के नाम का बपतिस्मा लिया है। तो फिर अमाल 1 बाब 8 आयत को पढ़ें तो पता चलता है कि रूहुल कुद्दस से जो हमें कुव्वत मिलती है वो कुव्वत हमने खुदावंद यीशु के प्रचार में, बपतिस्मा की तालीम में, उसकी तालीमात को आम करने के लिए उस कुव्वत को इस्तेमाल करना है। तो अजीज बहनों और भाइयों, उसके बाद जो हमें पता चलता है बाइबल मुकद्दस जो है वो रूहुल कुद्दस की वसादत से लिखाई गई। अगर हम पतरस का दूसरा खत उसके पहले बाब की 21 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा ने रूहुल कुद्दस की हदायत से लिखवाई है। तो जब हम बाइबल मुकद्दस को रीड करते हैं तो हम रूहुल कुद्दस के किरदार को तस्लीम करते हैं, रूहुल कुद्दस को अपने अंदर लेते हैं और फिर सबसे बढ़ करके जब हम रूहुल कुद्दस के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो फिर रूहुल कुद्दस के जो फल हैं वो हमारी जिंदगी में आते हैं। अगर हम गलतियों 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, रूह के फलों का जिक्र है। रूह के फल ये हैं, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हलम, हलीमी और परहेजगारी जो है ये रूह के फल हैं। तो अगर हमने रूह के नाम से बपतिस्मा लिया है तो फिर हमारे अंदर जो है वो इत्मीनान होगा, तहम्मुल होगा और सब्र होगा, मोहब्बत होगी और रूह का फल जो है सबसे बढ़कर इत्मीनान होगा। अगर हमारी जिंदगी में इत्मीनान होगा फिर हमारी जिंदगी में ठहराव होगा। तो आजकल हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में ठहराव नहीं होता, हम भागते फिर रहे हैं, हमारी जिंदगी में एक फड़फड़ाहट सी होती है, हम कहीं टिक करके बैठते नहीं, कभी यहाँ कभी वहां और कभी कहाँ। तो अगर रूह के नाम से हमने बपतिस्मा लिया है तो रूह का फल हमारी जिंदगी में होगा, रूह का फल इत्मीनान होगा। अगर इत्मीनान हमारी जिंदगी में होगा तो फिर हम जो है वो खुदा के जलाल के लिए काम करेंगे, एक जगह पर ठहरेंगे, ना कि अपनी बरकत के लिए, ना कि शिफा के लिए इधर उधर भागेंगे, भटकेंगे, जलीलो ख्वार होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो दुनियादारी के लोग हैं वो आपके गमों को कुरेदते हैं, आपको जलीलो ख्वार करते हैं। तो अगर हमने बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया है, इन तीनों अकानीम को मानना पड़ेगा, तीनों अकानीम की हस्तियों को मानना पड़ेगा, तीनों शख्सियात के कैरेक्टर को अपने अंदर लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि बाप ही जो है उसी की तरफ से निजात है और खुदावंद यीशु उसका इकलौता बेटा है और अब भी जिंदगी उसी के वसीला से है। और फिर रूहुल कुद्दस को मानना पड़ेगा, रूहुल कुद्दस के फलों को अपने अंदर लेना पड़ेगा, रूहुल कुद्दस के फलों को जाहिर करना पड़ेगा। और अगर हमने बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा ले लिया है, ये चीजें हमें मिल गई हैं, अब हमने क्या करना है? अब हमने हाथ पर हाथ रख करके घर में बैठ जाना है ना? ऐसा नहीं करना। हमने बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया है, अब खुदा के हुक्म को मानना है, यीशु के हुक्म को मानना है और जा करके सब कौमों को शागिर्द बनाना है और उनको भी बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देना है, बपतिस्मा की तरफ लोगों को कायल करना है, अपने इस घर के लिए रूह को जीतना है, इस घर में लेकर के आना है, कलाम खुदा की मुनादी करनी है, खुदा के कलाम की तालीमात को आम करना है, हर एक फर्दो बशर पर खुदा के कलाम को जाहिर करना है। और जिस तरह आप नेहमिया की जिंदगी पर गौर कर सकते हैं, जिस तरह उसके अबाओ अजदाद के शहर को वीरान कर दिया गया, जला दिया गया, खत्म कर दिया गया,
नहमिया ने एक स्ट्रगल की, कीचड़ में घुस गया, अपने हाथ गंदे किए, पत्थर उठाए, पत्थर लगाए, इमारतें बनाई, दोबारा से उसको तमीर किया। आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, मुनादी करनी पड़ेगी, लोगों के घरों में जाना पड़ेगा, चर्च में लेकर के आना पड़ेगा। अगर आपने इतने साल जाया कर दिए हैं तो इस 2021 में, इस नए साल में आपने अज़म करना है कि खुदावंद मैंने तेरे नाम से बपतिस्मा लिया है। अगर नहीं लिया तो अपने आप को बपतिस्मा लेने के लिए तैयार करना है। पादरी साहिबान अक्सर कहते हैं कि भाई अभी आप मैच्योर नहीं हैं, आप अभी बपतिस्मा नहीं ले सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हमने बपतिस्मा लेना है बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से, हमने एक अज़म करना है, हमने खुदा के साथ एक अहद बांधना है कि यीशु ने कहा कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये काम करना पड़ेगा, ये हमने अज़म करना है, ये खुदा के साथ वादा करना है, अपने आप को उंडेलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि खुदावंद हाँ मैं तेरे लिए काम करूंगा। तो जनाब पौलुस रोमियो के खत 6 बाब की 6 आयत के आगे से जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल कहता है कि हम जानते हैं, हम कौन? जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। कहता हम जानते हैं कि हमने अपनी पुरानी इंसानियत को सलीब पर मसलूब कर दिया। कैसे? बपतिस्मा लेकर के यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माना, पुरानी इंसानियत को खत्म कर दिया। और 10 आयत को जब हम पढ़े तो वो कहता है कि जैसे यीशु मसीह गुनाह के एतबार से मर गया, अब वो यहोवा खुदा के एतबार से जिंदा है, इसी तरह हम भी गुनाह के एतबार से मर गए हैं। जब हमने बपतिस्मा लिया, पानी के अंदर गए, हम गुनाह के एतबार से क्या हुआ? मर गए। अब यीशु के एतबार से क्या है? जिंदा है। अब तो उल्ट सिस्टम है भाई, गुनाह के एतबार से हम जिंदा है, गुनाह की आहट दूर से सुन लेते हैं। तो जब गुनाह आता है हम उसकी आहट सुन लेते हैं, गुनाह के लिए हम तैयार हो जाते हैं। रूह कुदस जो हमारे लिए आए बढ़ता है, शिफायत करता है, हमारी रखना में खड़ा है, उसकी नहीं हम सुनते। तो ऐसा होना चाहिए। आपको पता है कि जब कोई हमारा अजीज मर जाए, इस जहाने फानी से कूच कर जाए, तो जैसे यीशु मसीह ने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। तो अगर कोई हमारा अजीज इस जहाने फानी से कूच कर जाए, हम मातम करते रहे, पीटते रहे, रोते रहे, उसको बेचारे को नहीं पता वो इस जहाने फानी से क्या हो चुका है, जा चुका है। और यीशु की बारगाह में वो क्या है? जिंदा है। इसी तरह हमने गुनाह के एतबार से मर जाना है, यीशु के एतबार से जिंदा रहना है, रूह कुदस के एतबार से क्या रहना है? जिंदा रहना है। तो गुनाह के एतबार से हमने मर जाना है। तो गुनाह चाहे पीटता रहे, अपने आप को जख्मी कर ले, अपने आप को कुरेद डाले, आपने उसकी बात नहीं सुननी। आपने रूह कुदस की आवाज को सुनना है, यीशु मसीह की आवाज को सुनना है, यहोवा खुदा को अपना निजात दहिंदा मानना है कि निजात जो है वो यहोवा खुदा की तरफ से है, उसके बेटे की तरफ से है। अगर यहोवा खुदा का बेटा यीशु अज़म करें कि खुदावंद मैं गुनाह को तर्क करता हूँ, गुनाह के एतबार से मरना चाहता हूँ, जैसे पौलुस कहता है कि अब मैं जीता ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आपको ये कहने की जरूरत है। ये कब होगा? जब आप अपनी खुदी को मारेंगे, अपनी मैं से इनकार करेंगे, अपनी मैं को मार डालेंगे, खुदी से इनकार करेंगे, तब जो है वो खुदा का जो रूह है, खुदा का जलाल जो है, खुदा का बेटा जो है, बाप और बेटा और रूह कुदस का जो बपतिस्मा है आपकी जिंदगी में अहमियत रखता है। अदरवाइज कोई अहमियत नहीं है। तो जैसे पौलुस कहता है कि गुनाह के एतबार से हमने मर जाना है, तो वो कैसे होगा? एक शायर ने बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है, ये तब होगा जब आप अपनी मैं को मारेंगे। तो शायर की बात आपको बताने लगा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। पंजाबी का शायर है, कहता है फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर कद दरिया, ओदे विच फिर रज के ना, ते मच्छियां वांगू टुबियां ला, फिर भी तेरी बोल नहीं जानी, पहले अपनी मैं मुका। तो अगर आपने खुदा के जलाल के लिए अपने आप को तैयार करना है, पुरानी इंसानियत को सलीब पर मसलूब करना है, पुरानी इंसानियत को मारना है, अगर गुनाह के एतबार से मरना है तो आपको अपनी खुदी से इनकार करना होगा। कहना पड़ेगा कि खुदावन मैं गुनाह के एतबार से खत्म हो चुका हूँ, तेरे बेटे की रोज से, रूह कुदस की रोज से जिंदा हूँ, तो मैं तेरे काम करना चाहता हूँ। अक्सर लोगों को कहा जाता है भाई तौबा करो, खुदा की बादशाही नजदीक है,
हमने खुदा की बादशाही का काम करना है, कलाम खुदा की मुनादी करनी है, बपतिस्मा की तालीमात को आम करना है। तो वो कहते भाई अभी मेरे बड़े काम करने वाले हैं, अभी नहीं कर सकता। ऐसा हरगिज नहीं है। वक्त निकल गया तो आपके हाथ से नहीं आएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस साल को नहीं देख सके। आज जरूरत इस बात की है कि हमने अज़म करना है कि जो काम, जो बरकत हमने मिस कर दी है 2020 में, हम नहीं ले सके। ऐ खुदावंद, हम 2021 में उन बरकत को लेना चाहते हैं। और खुदावंद, हम तेरे साथ वादा करते हैं, हम अज़म करते हैं कि 2021 में हम बहुत सी रूहों को जीत करके अपने इस घर में लेकर के आएंगे, इस चर्च में लेकर के आएंगे। बपतिस्मा की तरफ लोगों को राग़िब करेंगे, बपतिस्मा की तरफ लोगों को कायल करेंगे और बहुत सी रूहों को इब्लीस के हाथों से छुड़ाएंगे और नेहमिया की तरह काम करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तब जो है वो बाप और बेटे और रूह कुदस का जो बपतिस्मा है वो हमारी जिंदगी में अहमियत रखता है। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको कलाम की इन बातों से बहुत सी बरकत दे और कादर मुतलक खुदा मुझे और आपको ऐसा करने